जानकीकान्तस्मरणम् राघवा राम राघवा राम राघवा राम राघवा राघवा राम राघवा राम राघवा राम राघवा गोविंदा हरे गोविंदा हरे गोविंदा हरे गोविंदा गोविंदा हरे गोविंदा हरे गोविंदा हरे गोविंदा गोविंदा हरे गोविंदा हरे गोविंदा हरे गोविंदा शंकरा शंभो शंकरा शंभो शंकरा शंभो शंकरा शंकरा शंभो शंकरा शंभो शंकरा शंकरा शंभो शंकरा शंभो शंकरा शंभो शंकरा शंकरा शंभो शंकरा शंभो शंकरा मिटला हरे मिटला हरे मिटला विठला हरे विठला हरे विठला मिटला हरे मिटला हरे मिटला हरे मिटला हरे विठला हरे विठला हरे विठला राजगोपालं भजे मम जीवनं राधालोलं भजे राजगोपालो राधालोलो राजगोपालं भजे मम जीवनो राधालोलं भजे अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक राजगोपालं भजे मम जीवनो राधालोलं भजे नीलमेघ श्यामलो राधा कृष्ण कोमलो राजगोपालं भजे मम जीवनो राधालोलं भजे राजगोपालं भजे मम जीवनो राधालोलं श्रीराम 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 सूर्यकुलाम्बुधि सोमा सूर्यकुलाम्बुधि सोमा मंगलधामा ये रे मंगलधामा ये सुखधामा 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 पूर्ण मनोरथ कामा मेघ श्यामा ये रे अनुकूला 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 अनुकूला
गात्रा ये रे रामा मेघ श्यामा मंगल धामा ये रे कृष्णा पांडुरंगा पंढरीनाथा ये रे कृष्णा पांडुरंगा पंढरीनाथा हरि विठला गुरु विठला ये रे पांडुरंग विठला ये रे पांडुरंग विठला ये रे रामा मेघ श्यामा मंगल धामा पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग शंख चक्रधर वैजयंतीधर शंख चक्रधर वैजयंतीधर पीतांबरधर गोवर्धनधर तुलसी माला शोभित गळा तुलसी माला शोभित गळा गरुड गमन हरि पंकज नाभा गरुड गमन हरि पंकज नाभा ओ विठला ये रे पंढरी राया ओ विठ्ठल पांडुरंग 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 त्रिभुवन रूपा विश्वस्वरूपा मस्तकलिंगा स्वरूपलिंगा मस्तकलिंगा स्वरूपलिंगा रूपाभंगा सज्जन संगा यदुकुल तिलका मन्मथ जनका यदुकुल तिलका मन्मथ जनका पतित पावना दीन दयाळा ओ विठला ये पंढरी राया विठला ये ओ विठल पांडुरंग विठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठल पांडुरंग विठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठल पांडुरंग विठल पांडुरंग विठल पांडुरंग विठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग त्रिभुवन रूपा विश्वस्वरूपा त्रिभुवन रूपा विश्वस्वरूपा भवभयतापा हरति पापा रुक्मिणी कांता रूपानंदा जननी जनक तुझी मावकलेना ओ विठला ये रे पंढरी राया ओ विठल पांडुरंग 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 चंद्रभागे गिरिगुभा मिटेवरे
चंद्रभाग्यगिरि उभाविटेवरी करकटावरी रंगशिलेवरी महाद्वारी गरुडभागिरी विनवीनाथ जनार्दन स्वामी ओ विठ्ठलाये पंढरी राया विठ्ठलाये ओ विठ्ठल पांडुरंग 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 राधा कृष्ण 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 चपल चरण हरियाए वो चपल चरण हरियाए चपल चरण हरियाए ओ चपल चरण हरियाए प्राण बुलावन आए मेरे नयन रुमावन आए बुलावन आए ओ नयन रुमावन आए प्राण बुलावन आए मेरे नयन रुमावन आए बुलावन आए नयन रुमावन आए चपल चरण हरियाए ओ चपल चरण हरियाए प्राण बुलावन आए मेरे नयन रुमावन आए चपल चरण हरियाए ओ चपल चरण हरियाए निमिक जिमिक निम निमिक जिमिक निम निमिक जिमिक निम निमिक जिमिक निम नर्तन पद व्रज आए में नर्तन पद व्रज आए नर्तन पद व्रज आए मेरे नर्तन पद व्रज आए नर्तन पद व्रज आए वो नर्तन पद व्रज आए नर्तन पद व्रज आए ओ नर्तन पद व्रज आए नर्तन पद व्रज आए वो नर्तन पद व्रज आए नर्तन पद व्रज आए ओ नर्तन पद व्रज ओ चपल चरण हरियाए ओ चपल चरण हरियाए प्राण बुलावन आए मेरे नयन लुभावन आए चपल चरण हरियाए वो चपल चरण हरियाए अमल कमल कर मुरली मधुर धर कमल कमल कर मुरली मधुर धर अमल कमल कर मुरली मधुर धरा कमल कमल कर मुरली मधुर धर बंसी बजावन आए वो बंसी बजावन आए बंसी बजावन आए ओ बंसी बजावन आए बंसी बजावन आए वो बंसी बजावन आए बंसी बजावन आए ओ बंसी बजावन आए
धूल धूल मंजूल भूल भूल धूल 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 मंजूल भूल भूल धूल 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 मंजूल भूल भूल धूल धूल मंजूल भूल भूल पुल मुकुल हरियाए पुल मुकुल हरियाए मुकुल हरियाए ओ पुल मुकुल हरियाए पुल मुकुल हरियाए वो पुल मुकुल हरियाए पुल मुकुल हरियाए ओ पुल मुकुल हरि ओ चपल चरनानी आए वो चपल चरनानी आए प्राण बुलावन आए मेरे नयन लुभावन आए चपल चरनानी आए वो चपल चरनानी आए चपल चरण हरि आए ओ सबल चरण हरि राधा कृष्ण 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 ओ राधा कृष्ण 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 பாகவதால் ஒதுங்கிட்டுப்பா ஸ்திரீகள் யாரெல்லாம் ஸ்திரீ பாகவதாலாம் யாரெல்லாம் ஆடணும்னு நினைக்கிறத எல்லாரும் வந்தாடும் நச்சத்தை பண்டரி ஜவுனு யா पंढरी जाऊन या नचते पंढरी जाऊन या पंढरी जाऊन या अरे नचते पंढरी जाऊन या पंढरी जाऊन या अरे नाचते पंढरी जाऊन या पंढरी जाऊन या नाचते 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 विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा हळू हळू तुम्ही वाटे चला हळू तुम्ही वाटे चला हळू हळू तुम्ही वाटे चला हळू तुम्ही वाटे चला सत तुम्ही वाटे चला वाटे चला बटांत मिले तिले गुरु विठ्ठला वादांत मिले दिले गुरु विठ्ठला बटांत मिले तिले गुरु विठ्ठला वादांत मिले दिले गुरु विठ्ठला विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा
नाचत पंढरी जाऊन या अरे नाचत पंढरी जाऊन या नाचत पंढरी जाऊन या नाचत पंढरी जाऊन या नाचत 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 विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंगा मोगन विठ्ठलुनी गमून या मोगन विठ्ठलुनी गाऊन या मन मोगन विठ्ठलुनी गमून या मोगन विठ्ठलुनी गाऊन या रंगशिलेवरी नाचून या रंगशिलेवरी नाचून या रंगशिलेवरी नाचून या रंगशिलेवरी नाचून या विठ्ठल 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 पांडुरंगा 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 संत तुम्हीಗಳು हळू चला तुम्हीಗಳು हळू चला मने विठ्ठला विठ्ठल बोला विठ्ठला विठ्ठल बोला विठ्ठल 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 पांडुरंगा हरी बोल. विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा 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 विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा बस विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा बोला पुंडलीक वरदा पांडुरंग 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 नामाचा बजार पंढरी नामाचा बजार 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 पंढरी नामाचा बजार पंढरी नामाचा बजार नामच घेती नामच देती नामच घेती नामच देती नामच घेती नामच देती नामच घेती नामच घेती कोटी कुला मुद्दार कोटी कुला उदार कोटी कुला मुदार पंढरी कोटी कुला उदार पंढरी कोटी कुला मुदार पंढरी कोटी कुला उदार पंढरी नामाचा बजार 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 पंढरी नामाचा बजार बजार
पांडुरंग 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 आषाढ़ कार्तिक यात्रा भरती आषाढ़ कार्तिक यात्रा भरती आषाढ़ कार्तिक यात्रा भरती आषाढ़ कार्तिक यात्रा भरती विठ्ठल हा सरदार विठ्ठल हा सरदार विठ्ठल हा सरदार पंढरी विठ्ठल हा सरदार पंढरी विठ्ठल सरदार पंढरी विठ्ठल हा सरदार पंढरी नामाचा बजार 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 हरिनामाचा बजार 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 हरिनामाचा बजार पंढरी नामाचा बजार हरिनामाचा बजार पंढरी नामाचा बजार पंढरी नामाचा बजार पंढरी नामाचा बजार बालकदासा लागली कोटी बालकदासा लागली कोटी बालकदासा लागली कोटी बालकदासा लागली कोटी करिले हरीचे द्वार हरिले हरिते द्वार करिले हरीचे द्वार पंढरी हरिले हरिते द्वार पंढरी करिले हरीचे द्वार पंढरी हरिले हरिते द्वार पंढरी नामाचा बजार 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 हरिनामाचा बजार 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 नामाचा बजार पंढरी नामाचा बजार हरिनामाचा बजार पंढरी नामाचा बजार पंढरी नामाचा बजार पंढरी नामाचा बजार विठुरायाच्या नगरी पंढरी विठुरायाच्या नगरी पंढरी पंढरी विठुरायाच्या नगरी पंढरी विठुरायाच्या नगरी पंढरी विठुरायाच्या नगरी पंढरी विठुरायाच्या नगरी पंढरी पंढरी विठुरायाच्या नगरी पंढरी विठुरायाच्या नगरी पंढरी 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 आयाच्या नगरी पंढरी पंढरी आयाच्या नगरी पंढरी पंढरी आयाच्या नगरी पंढरी पंढरी आयाच्या नगरी विठुरायाच्या नगरी पंढरी विठुरायाच्या नगरी पंढरी पंढरी विठुरायाच्या नगरी पंढरी विठुरायाच्या नगरी पांडुरंग 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 विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग पंढरीनाथ महाराज की जय நீங்களாம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க पंढरीच्या विटेवरी राहिला पंढरीच्या विटेवरी रागिला पंढरीच्या विटेवरी राहिला ओ देवा पंढरीच्या विटेवरी रागिला ओ देवा पंढरीच्या विटेवरी राहिला ओ देवा पंढरीच्या विटेवरी रागिला ओ देवा
कसिल पितांबर आज कसिल पितांबर गळा तुलसीचा गार तुळसी सागर गळा तुलसीचा गार तुळसी सागर चंदनाची मोठी अंगी धनाची मुठी अंगी चंदनाची मोठी अंगी धनाची मुठी अंगी हरी उभे शोभला हरी पंढरीच्या विटेवरी रागिला ओ देवा पंढरीच्या विटेवरी रागिला ओ देवा पंढरीच्या विटेवरी रागिला गोकुलांच केली चोरी गोकुलांच्या केली चोरी गोकुलांच केली चोरी गोकुलांच्या केली चोरी फुलविल व्रजनारी फुलविल ब्रजनारी फुलविल व्रजनारी फुलविल ब्रजनारी कपुरी वाचविला कपुरी वाजविला कपुरी वाचविला कपुरी वाजविला सममा मारियल्ला हरी पंढरीच्या विटेवरी रागिला ओ देवा पंढरीच्या विटेवरी रागिला ओ देवा पंढरीच्या विटेवरी रागिला मने केशवराया मने केशवराया मने केशवराया मने केशवराया केडापन चालवी माझा आपण चालवी माझ्या कुंडलिकाची भक्ती काजा कुंडलिकाची भक्ती काजा कुंडलिकाची भक्ती काजा कुंडलिकाची भक्ती काजा हरी उभे शोभला हरी पंढरीच्या विटेवरी रागिला ओ देवा पंढरीच्या विटेवरी रागिला ओ देवा पंढरीच्या विटेवरी रागिला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा 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 विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा हरी पंढरीच्या विटेवरी रागिला ओ देवा पंढरीच्या विटेवरी रागिला ओ देवा पंढरीच्या विटेवरी रागिला पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल रूप पहताम रूप पहताम रूप पहताम लोचनी रूप भगता रूप भगता रूप भगता लोचनी रूप पहताम रूप पहताम रूप पहताम लोचनी सुख झाले हो सुख झाले हो सुख झाले हो साजनी सुख झाले हो साजनी 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 रूप भगता रूप भगता रूप भगता लोचनी सुख झाले हो सुख झाले हो सुख झाले हो साधनी सुख झाले हो साधनी 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 शृंगार मदन मोगना पांडुरंगा मदन मोगना पांडुरंगा शृंगार मदन मोगना चंदन चचित गार मदन मोगना चंदन चतिद शृंगार राधा जीवना हे श्याम सुंदरा गार राधा जीवना गे श्याम सुंदर शृंगार राधा जीवना हे श्याम सुंदरा गार राधा जीवना गे श्याम सुंदर श्याम सुंदरा श्याम सुंदरा हरे मदन मोहना बोलो मदन मोहना हरे श्याम सुंदरा हरे श्याम सुंदरा हरे मदन मोहना श्याम सुंदर हरे श्याम सुंदरा भगवत सुकृतांची जोडी म्हणून विठ्ठल आवडी 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 रूप पहताम रूप पहताम रूप पहता लोचनी सुख झाले हो सुख झाले हो सुख झाले हो साजनी सुख झाले हो साजनी 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 रूप भगता रूप भगता लोचनी सुख झाले हो सुख झाले हो सुख झाले हो साधनी सुख झाले हो साधनी 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 शृंगार मदन मोगना पांडुरंगा गार मदन मोगना पांडुरंगा शृंगार मदन मोगना चंदन चचित गार मदन मोगना चंदन जतिद शृंगार राधा जीवना हे श्याम सुंदरा गार राधा जीवना गे श्याम सुंदर श्याम सुंदरा मोगन श्याम सुंदरा हरे मदन मोहना श्याम सुंदर हरे मदन मोहना श्याम सुंदर हरे श्याम सुंदरा मदन मोहन हरे मदन मोहना
ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಹರೇ ಮದನ ಮೋಹನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಹರೇ ಮದನ ಮೋಹನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಹರೇ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೋಹನ ಹರೇ ಮದನ ಮೋಹನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಸರ್ವ ಸುಖತೆಯಾಗೆ ರಮಾ ಪರಕುಮ ದೇವಿ ವರ ಸರ್ವ ಸುಖತೆಯಾಗರ ಪಾಪ ರಕುಮ ದೇವಿ ವರ ಸರ್ವ ಸುಖತೆಯಾಗೆ ರಮಾ ಪರಕುಮ ದೇವಿ ವರ ಸರ್ವ ಸುಖತೆಯಾಗರ ಪಾಪ ರಕುಮ ದೇವಿ ವರ ರೂಪ ಬಹತಾಂ ರೂಪ ಬಹತಾಲೋಚನಿ ಸುಖ ದಾಲೆ ಹೋ ಸುಖ ಜಾಲೆ ಹೋ ಸಾಡನಿ ಸುಖ ಜಾಲೆ ಹೋ ಸಾಡನಿ 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 ಶೃಂಗಾರ ಮದನ ಮೋಹನ ಪಾಂಡುರಂಗ ಶೃಂಗಾರ ಮದನ ಮೋಗನ ಪಾಂಡುರಂಗ ಶೃಂಗಾರ ಮದನ ಮೋಹನ ಪಾಂಡುರಂಗ ಶೃಂಗಾರ ಮದನ ಮೋಗನ ಪಾಂಡುರಂಗ ಶೃಂಗಾರ ರಾಧಾ ಜೀವನಾಯೇ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಶಾರದಾ ಜೀವನಾಯೇ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಶೃಂಗಾರ ರಾಧಾ ಜೀವನಾಯೇ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಶಾರದಾ ಜೀವನಾಯೇ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೊಗನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೊಗನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೊಗನ ಮದನ ಮೊಗನ ಮದನ ಮೋಹನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೋಹನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೊಗನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೊಗನ ಮದನ ಮೋಹನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೋಹನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೊಗನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೊಗನ ಮದನ ಮೋಹನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೋಹನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೊಗನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೊಗನ ಮದನ ಮೋಹನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೋಹನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೊಗನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೊಗನ ಮದನ ಮೋಹನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೋಹನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೊಗನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೊಗನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೊಗನ ಮದನ ಮೋಹನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೋಹನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೋಹನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೊಗನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೊಗನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೊಗನ ಶೃಂಗಾರ ಮದನ ಮೋಹನ ಚಂದನ ಚಂದಿರ ಶೃಂಗಾರ ಮದನ ಮೋಗನ ಚಂದನ ಚಚಿದ ಶೃಂಗಾರ ರಾಜ ಜೀವನ ಹೇ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಶೃಂಗಾರ ಜೀವನಾಗೆ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಫಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಫಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಫಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಫಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಜೈ ಜೈ ವಿಠಲ 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 ವಿಠಲ್ 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 ವಿಠಲ 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 ವಿಠಲ
காலையில் சீதா கல்யாணம் சூர்ணிக்க. அங்கே சீதா கல்யாண சம்பிரமமானது எப்படி இருந்தது அப்படின்றத வர்ணிக்கிறதுக்காக வந்தது சூர்ணிக்க. அத்த ஜனகன்றுபதி மனோரத மகார்ணவ பாரங்கத்வா பரமானந்த ஜலதோனி மக்னஹா ஜகச்சக்ஷுः குலபூஷணஸ்ய ஜகத்ரய சம்ரக்ஷண தீக்ஷிதஸ்ய நத ஜனகல்பதரோः கோதண்ட தீக்ஷா குரோः விவாக மகோத்சவாய क्षितितरवरपूरित मनोरथ भगीरथ वंशजातम् अतिरथ महारथ पृथिवीपतिवन्दितम् दशरथ राजकुमारम् रथगजतुरग पदादिसहितम् समन्त्रि पुरोहितम् सपुत्रकळत्रम् सपरिवारमानाय्य सत्कृत्या नानाविध प्रमुख नारिकेल रम्भादि फलयुक्त सहस्रशातकुम्भस्तम्भभूषिते जंबारि चिरकांक्षिते परिपूर्ण मनोरथ परमामौद पूर भक्त जन परस्पर कृत सल्लापे सकल जन मनोहरालापे किरीट कवच कुंडल केयूर नूपुर मुक्ताहार विभूषित नानाविध मुदल चित्तासनस्त नाना देशागत राजवर्य वृंदे लोचनानंदे नानाविध वर्ण स्वर्ण पुष्पस्तवक गूढिदे दीप्यमान मलय चंदना गुरु गुग्गुल गोधृत दिव्य परिमल वासनादि वस्तु घुमघुमायमान सभांतरे निरत मणिकचित मुकुर परंपरे भेरी मृदंग मद्दल कागल दुंदुबि तुरीय तुम्बुरु वीणा नूपुर मट्टुक डिंडिम डमरु जंझरि धवल शंख पणव पटहादि अष्टादश वाद्यघोष संतत शब्दायमान सकल दिगंतरे नारद तुम्बुरु वीणा गान मनोहरे सवत्स गो सहस्रादि अनेक कोटि हिरण्य वस्त्राभरण भूदान बहुमान संतोषित पात्रभूत उभय संबंधि राजश्रेष्ठ वंशावली नाम गोत्र प्रवरोच्चारण निपुण वसिष्ठ वामदेव विश्वामित्र सदानंदादि सकल मुनिगण संकीर्य विभाग वेदि मध्ये कृतस्तव सिद्ध सिद्ध साध्ये अब्जभव जिष्णुमुख हृष्ट सकल त्रिदश सप्तमरुदष्टवसु यक्षगण सिद्ध जन रुद्रगण मुद्रित पवित्रतर मित्र कुलरत्न सुगुणस्तवस्तवस्त प्रशस्त विरुदस्तोमनिनदे संक्रंदनादि अमर बृंदावकीर्यमान मंदार कुसुम वर्षे नवरत्न कचित मणि कचित कनकमय मंटपे किंचिदारभ्य तारुण्यम नतजनैक कारुण्यम विदलित महेश चापम विधिमुख विदित प्रदापम परिहृत मुनिजनतापम भानुकुलरत्न दीपम संपूरित भक्तजन कामम सकल जलधर श्यामम सकल लोकाभिरामं श्रीरामं सन्निवेश्य केतकी चंपक मल्लिकाद्यलंकृत नीलालकवेणी कलहंस गामिनी करुणावलोकिनी कनकमणि कचित हेमकंठी स्वरजित कलकंठी हाटकमणिमय ताटकालंकृत कपोला अगणित कल्याण गुणशीलाम् अरविंद सुंदर मंदहासमुखीं श्री रघुनंदनाभिमुखीं कृत्वा इयं सीता मम सुता सखधर्मचरितवा प्रतीच्छ चैनां भद्रं ते पानिं गृह्णीष्व पानिना इति क्षीराब्धिरिव महालक्ष्मीं श्रीमते नारायणाय शोभनमन्त्राक्ष हिरण्योदक सहितारा सहितं मंदस्मितां सीतां श्रीरामचन्द्रकरारविन्दे समर्पयामास आंगिरसायास्य गौतमत्रयार्षेय प्रवरान्वित गौतमगोत्रोद्भवां स्वर्णरोम महाराजवर्मणो नप्त्रीं रस्वरोम महाराजवर्मणः पौत्रीं जनक महाराजवर्मणः पुत्रीं श्री सीतानाम्नीं साक्षात् महालक्ष्मी स्वरूपिणीं
इमां कन्या वासिष्ठमैत्रावरुणकौण्डि नित्यात्रयार्षेय प्रवरान्वित वसिष्ठगोत्रोद्भवाय नाभागमहाराजवर्मनो नप्त्रे अजमहाराजवर्मनः पौत्राय दशरथमहाराजवर्मनः पुत्राय श्रीरामचन्द्रवर्मणे साक्षान् महाविष्णुस्वरूपाय वराय स्वर्णरोममहाराजवर्मनो नत्रीं रस्वरोममहाराजवर्मनः पौत्रीं जनकमहाराजवर्मनः पुत्रीं सीता-नाम्नीं साक्षात् परिपूर्णतमस्वरूपिणीम् इमां कन्यां नाभागमहाराजवर्मणो नप्त्रे अजमहाराजवर्मनः पौत्राय दशरथमहाराजवर्मनः पुत्राय श्रीरामचन्द्रवर्मणे साक्षात् महाविष्णुस्वरूपाय वराय स्वर्णरोममहाराजवर्मणो नप्त्रीं रस्वरोममहाराजवर्मनः पौत्रीं जनकमहाराजवर्मनः पुत्रीं श्रीसीतानाम्नीं साक्षात् महालक्ष्मीस्वरूपिणीम् इमां कन्यां नाभागमहाराजवर्मणो नप्त्रे अजमहाराजवर्मनः पौत्राय दशरथमहाराजवर्मनः पुत्राय श्रीरामचन्द्रवर्मणे साक्षात् महाविष्णुस्वरूपाय वराय சீதா கல்யாணம்ன்றது தேவிக்கு 5 வயசு. இப்போதைக்கு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு யாரும் இந்த பக்கம் வராது, கதை சொல்லு. தேவிக்கு 10 வயசு, ஒரு 6-5 வயசு. அந்த தோழிகளோடு சேர்ந்து கூட அந்த பூனாலேயே ஒரு பந்து மாதிரி செஞ்சு அதை விளையாடின்னு இருக்கா. அப்படி விளையாடிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா அது ஒரு பெரிய ஒரு மண்டபம். அது மண்டபம்னா ஒரு பீடத்துக்கு மேலே அந்த சிவதனுசு இருக்குது. அதுக்கு அடியில் போயிடுத்தது. அதை நகர்த்தணும்னா 10,000 பேர் வரணுமா. அந்த பீடத்தை நகர்த்தணும்னா அப்படி ஒரு வெயிட் உள்ள அந்த பீடம். நான் கொஞ்சம் வால்யூம் அப்படி ஒரு பீடம் அது. அதை யார் எடுக்கணும்னா அது கீழே போயிடுத்துனா என்ன முடியும்? தேவி என்ன பண்ணான்னா தன் இடது கையால் நகர்த்தி அந்த அந்த பூ அந்த பந்து இருக்குது பார்த்தீங்களா, பூனாலே செஞ்சு எடுத்துன்னு வந்துட்டான். இவன் விளையாடின்னு இருக்கா. இது ரொம்ப யாருக்கும் தெரியாது. ஜனகன் பார்த்துட்டு என்னது இது, இந்த இடத்துலேருந்து இது நகர்ந்துருக்கே, யார் வந்தா, 10,000 பேர் வந்த செவிடும் தெரியல அப்படி என்னன்னு விசாரித்த உடனே அந்த தோழிகள்லாம் சொல்கிறா, இல்லை இந்த மாதிரி பந்து உள்ளே போச்சு, தேவி தான் இடது கையால் நகர்த்திட்டு அது எடுத்தா அப்படின்னு. உடனே ஜனக்கருக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு பயம் வந்துருதான். அதுவும் அவங்க ஆற்று பொண்ணு எப்படி இருப்பான்னா, ரொம்ப நல்ல சாத்வி, நல்லா சமைப்பான், நன்னா பாடுவான், நல்ல கெட்டிக்காரி, எல்லா வேலையும் ரொம்ப நன்னா பாப்பா, ஆஃபீஸில் இவ்வளோ மாதிரி ஒத்தி கிடையாதுன்னு சொன்னால் உடனே கல்யாணம் பண்ணிப்பா. உடனே இந்த 10,000 பேர் தள்ளக்கூடிய அந்த பீட்டத்தை தள்ளுவா. 4 பேரை குத்தினான்னா மூஞ்சி அவ்வளோதான், 10 நாளைக்கு எழுந்துக்க மாட்டான்னா எந்த மாப்பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணிப்பான்? எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு சந்தோஷப்படுவா. ஆனால் கிட்டக்க எல்லோரும் நான் கன்னத்தில் போட்டுட்டு பத்திரகாளின்னு கிளம்பி போயிடுவா. இதுதானே உலகத்தில் நடக்கும். அந்த கவலை அந்த அப்பாவுக்கு யாருக்குமாதிரி இருக்குமோன்னோ, நல்ல இடத்துல கல்யாணம் பண்ணணும்னு. அவர் என்ன பண்ணினார், முன்னாடி இருந்தது நண்டாந்து, அவர் என்ன பண்ணினார், எப்போ இவ மகாபராக்கிரமசாலினியாக இருக்காளோ இவளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு புருஷன் வந்தால் தானே அவளுக்கும் நன்னா இருக்கும். இவ இப்படி பராக்கிரமசாலியாக இருக்கும்போது ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிட்டு என்னன்னா நீங்கள் அப்படின்னு ஒரு தட்டை தட்டினானா அவன் மேலே மாடியிலேருந்து கீழே விட்டானா என்ன பண்ண முடியும்? அப்படி ஒரு தட்டை தட்டினானா அதை தாங்குற மாதிரி ஒரு புருஷன் இருக்கணும் ஒன்றும். அதனால் என்ன பண்ணினார்னா, அப்போ இந்த சிவதனுஷையே பந்தியமாக வச்சுருவோம். இதை யார் இவ ஒரு கையால் தள்ளினா அப்பேற்பட்ட சிவதனுஷை யார் தூக்கி நிறுத்தி அதுக்கு நான் பூட்டுறாலோ அவர்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருது அப்படின்ற ஒரு சுயம்வரத்தை வச்சார். இப்படி ஒரு சுயம்வரத்தை வச்சா தேவியை தேவி இருக்கிற பூமி நேபாள் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் சீதா ஜென்மஸ்தான். அங்கே தான் ஜனகன் பரிபாலனம் பண்ணிட்டு இருக்கார் நேபாள க்ஷேத்திரத்தில். தேவியை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு எல்லாரும் ஆசைப்படுறா. அவாவா வரா, எங்கேருந்தேருந்து 56 தேசத்து ராஜாக்களும் வர்றா. நானுஷ்கிருத்தம் நச்சட்டாத்கிருத்தம் நனமிதம். முதல்ல என்ன பண்ணார்னா, எடுத்து பூட்டி நான்கயத்தை பூட்டி டங்காரம் பண்ணணும். அதுதான் ஒரு உத்தம க்ஷத்திரியனுடைய லட்சணம். அது பண்ணவனுக்கு என் பொண்ணை கொடுப்பேன்னார். அது யாராலையும் பண்ண முடியாதுன்னு போல இருக்கு, யார் வந்தாலும் முடியல. உடனே என்ன பண்ணார், எடுத்து நிறுத்தினா போதும் அப்படின்ட்டார். டங்காரெல்லாம் பண்ண வேணா, எடுத்து எப்படியோ தள்ளாடி நிறுத்தினா போதும்னார். அதுவும் யாராலையும் முடியல. சரி, எடுத்து நிறுத்த வேண்டாம், கொஞ்சம் கையால் ஒரு அடி தூக்கி அதிலே வச்சா போதும், பொண்ணை கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தள்ளத்துட்டு வர. அதுவும் யாராலையும் முடியல. இன்னும் ஒன்று பண்ணார், தூக்க கூட வேணாம் சுவாமி, அதை கொஞ்சம் நகர்த்தி வை போதும், என் பொண்ணை கொடுத்துட்றேன். நகர்த்தி வைக்கவும் யாரும் முடியல. தூக்குறான், முக்கி கீழே விழறான், இது நம்மளுக்கு வேணான்னு கிளம்பிடு. இப்படி இருக்கும்போது இப்படி ஒரு பொண்ணு இருக்கான்னா அந்த பொண்ணுக்கு
கல்யாணம் ஆனால் அந்த அப்பாவோட மனசு எப்படி இருக்கும்? இப்படி வருத்தப்பட்டுட்டே இருக்கும்போது இமோ குமாரோ பத்ரம் தே, அங்கேருந்து விஸ்வாமித்திரர் கூட ராமர் லக்ஷ்மணால் வரலாம். இப்படி ஒரு தன்னோட பெண்ணுக்கு அதுக்கு தந்தா மாதிரி ஒரு மாப்பிள்ளை கிடைப்பாரான்னு தேடிட்டு இருக்க அப்பாவுக்கு ஒரு மாப்பிள்ளை வந்த அன்னைக்கு ஏற்றது போல ஒரு பையன் இருந்தானா எப்படி இருக்கும்? எப்பயுமே விஸ்வாமித்திரரே வாங்குவார், ஹர்கிபா தியாஜமணிலாம் கொடுப்பார், அவர் வேற கவனிக்கலைன்னா கோச்சிப்பார். அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு விஸ்வாமித்திரர் அதெல்லாத்தையும் விட்டார் இந்த ஜனகர். இமோ குமாரோ பத்ரம் தே, யார் இந்த குமாரர்கள்? இவர்களுக்கு மங்களம் உண்டாகட்டும். இப்பேற்பட்ட குழந்தையில நீங்கள் அழைச்சின்னு வரலாமா? நான் சொல்லியிருந்தேன்னா என்னுடைய திவ்ய ரத்தத்தை அமைச்சிருப்பேனே, நடத்தி அழிச்சுன்னு வரலாமா இந்த காட்டில்னு பலவிதமாக விஸ்வாமித்திரர் விட்டுறார். ராமலட்சுமணாவை பிடிச்சிருந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். கஜ சிம்மகதி வீரவுன்னு ஒரு சுவாரஸ்யத்தை சொல்கிறார். ராமர் யானை மாதிரி நடந்து வராராம், லக்ஷ்மண சுவாமி சிங்கம் போல நடந்து வராராம். இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அவர் கெட்டிக்காரர் கவனிச்சிருக்கார். இதில் ஒரு சூக்ஷ்மம் இருக்குது. யானை என்ன பண்ணும்னா அது நடந்து வரும்போது முன்னாடி பின்னாடி என்ன இருக்குலாம் பார்க்காது, அது கம்பீரமாக நடந்து வந்துட்டே இருக்கும். ஆனால் சிங்கம் அது பண்ணாது. அது நடந்து தனக்கு எந்த ஆபத்தும் இருக்காதா அப்படின்னு 50 அடிக்கு ஒரு தடவை திரும்பி பார்த்துட்டே வரும், தனக்கு எந்த ஆபத்தும் வந்துடக்கூடாதுன்னு. இப்போ அண்ணா யானை மாதிரி எந்த கவலை இல்லாமல் நடந்து போனாலும் அண்ணாவை காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு தம்பி லக்ஷ்மண சுவாமிக்கு இருக்கணும். அவர் சிங்கம் மாதிரி இந்த காட்டில் வரும்போது ஏதாவது ராட்சசன் வந்தானா என்ன பண்ணுறதுன்னு அப்பப்போ திரும்பி பார்க்குறாராம். அதை கவனிச்சுட்டாராம் நடந்து வரும்போதே. கஜ சிம்மகதி வீரோ ஷார்தூல விஷபோபமோ இப்படிலாம் சொன்ன உடனே அப்படி கொண்டாடினார், வந்தார், உட்கார்ந்தார். உடனே விஸ்வாமித்திரர் நீ ஸ்தோத்திரம் பண்ணினதெல்லாம் போதும், உன் பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணுறதுக்காக தான் அழிச்சுன்னு வந்திருக்கேன், வா இந்த சுயம்வரத்துக்கு அழிச்சுன்னு போகலான்னு சொன்ன உடனே ஜனகருக்கும் பரம சந்தோஷம். நேராக அழிச்சுன்னு வந்துட்டார். அழிச்சின்னு காமிச்சா அங்கே சபா மண்டபத்தில் அந்த பீடமானது இருக்குது, அதில் சிவதனுஷானது இருக்குது. அப்படி இருக்குன்ன உடனே விஸ்வாமித்திரர் ராமர்கிட்ட சொல்கிறார், அப்பா இது எடுக்கணும், எடுத்து நான் போட்டி டங்காரம் பண்ணணும் அப்படின்றார். உடனே ராமர் சித்தமாக இருக்காராம். என் சீதை கல்யாணம் பண்ணிக்கணுன்றதுக்காகவா? நான் இல்லை, ஒரு நல்ல கெட்டிக்காரனாக இருக்கவனுக்கு அந்த ஒரு தன்னுடைய வித்தையை காமிக்கக்கூடிய இடம்னு ஒன்று வந்ததுன்னா அவருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன்று உற்சாகம் நிறையா இருக்கும். இப்போ நல்லா பாடுறவர் பஜனை பண்ணுறவருக்கு ஒரு 100 பேர் கூட்டத்தை பார்த்தா நான் ஒரு டபங்கம் பாடுறேனே அப்படின்னு வரணும். அவருக்கு என்னென்ன உற்சாகம் தனக்கு நல்லா தெரியும், கொஞ்சம் வால்யூம். அந்த மாதிரி இவருக்கு உற்சாகமாக ராமருக்கு என்ன இந்த மாதிரி வீர காரியம்லாம் அசால்ட்டாக அனாயாசமாக பண்ணக்கூடியவர். தோலனேவா பூரணேபிவா, இது என்ன எடுத்து நான் பூட்டினா போதுமா, நீங்கள் தான் இது மாற்றிகிட்டே இருக்கேலே, எடுத்து நான் பூட்டினா போதுமா, இல்லை டங்காரம் பண்ணணுமா, என்ன பண்ணணும்னு கரெக்டாக கேட்டு சொல்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி அப்படி கேட்குறார். தன்னுடைய பராக்கிரமத்தில் உள்ள தன்னம்பிக்கை. உடனே எப்படி ஒன்று அப்பா அதை எடுத்து டங்காரம் பண்ணணும்னு கிளம்பிட்டேன்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறார். இப்படி கிளம்பி வந்தால் என்ன ஆச்சரியம்னா அந்த பீடத்து மேலே நிற்கிறாரா, அதை தூக்கிறதுக்கு எல்லாரும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டா. ராமர் கண் இப்படி நம்ம இப்படி பார்த்துட்டே இருக்கும்போது நம்ம கண்ணை இமை இப்படி கொட்டுறோமோ, அது நம்மளுக்கு ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுதோ, அதுவும் ஒரு சமயத்தை எடுத்துக்கிறது. அதனால நம்மளுக்கு ஒன்றும் ஒரு பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகாது. அந்த இமை கண்ணை மூடி திறக்கிறதுக்குள்ளே அந்த சிவதனுஷானது பங்கமாயிடுதான். அவ்வளோ ஸ்பீடாக போகிறாரா ராமர். நேராக போனார், அதை இப்படி எடுத்தார், இப்படி நிறுத்தினார், ஒரு காலால் ஒரு நுனியை இப்படி அழுத்தின்றார், மற்றொரு நுனியை இப்படி இறக்கிறார். அந்த நான் பூட்டை போய் டங்காரம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறார், அது டார்னு உடஞ்சிருது. அந்த சப்தத்தை கேட்டு ஏதோ ஆட்டம்பாம் வெடிக்கிறது போல எல்லாரும் தெரிச்சு ஓடுறா. அந்த சபா மண்டபத்தில் ஜனகர், விஸ்வாமித்ரர், ராமலக்ஷ்மணால் ஒண்டி தான் இருக்கலாம். அப்படி ஒரு சத்தம். ஏன்னா நாஷ்கிருத்தம் நட்டசாட்கிருத்தம் நச்சநமிதம், யாராலையும் நகர்த்த கூட முடியாத அந்த சிவதனுஷை ராமர் அனாயாசமாக பண்ணினார். அதனால தான் அவருடைய லோகே விக்யாத பௌருஷம்னு ஒரு டைட்டிலில் கொடுக்குறார். இன்னும் இந்த காலம் மாதிரி இப்போ எது பண்ணினாலும் அடுத்த செகண்ட் உலகத்துக்கு தெரியும் சோஷியல் மீடியானால். இங்கே எதாவது எடுத்தோன்னா ஃபேஸ்புக்கில் போடுறான், இன்ஸ்டாகிராமில் போடுறான், யூடியூப்பில் பறக்கிறது ஒன்றும். ஆனால் அந்த காலத்தே ராமருடைய பிரபாவம் எல்லாருக்கும் தெரியுமா? ஏன் தெரியும்னா ஒரு 12 வயசு பையன் 56 தேசத்து ராஜாக்களால் பண்ண முடியாத காரியத்தை இந்த வாண்டு பண்ணிட்டான் 12 வயசில் அப்படின்ற ஒரு பிரசித்தி உலகம் முழுக்க தெரிஞ்சு அப்படி ஆறுது அப்படின்னு நிறையா சுவாரஸ்யம். இந்த சீதா கல்யாணத்துக்கு இன்னொரு கவி ஒரு அழகான ஒரு சுவாரஸ்யத்தை சொன்னார். அந்த சிவதனுஷ் ரெண்டும் பேசிக்கிறதான். என்ன பேசிக்கிறதுன்னா, 2 நுனிக்கும் சைத்தன்யம் இருக்கான் பரமேஸ்வரனுடைய கைப்பட்டதுனால. இப்போ ராமர் என்ன பண்ணுறாருனா அந்த சிவதனுஷை எடுத்து தன் காலில் வச்சு அந்த இன்னொரு நுனியை அழுத்தின்னு இருக்கார். அதை அழுத்தின்றா தானே வளைக்க முடியும். இல்லை இப்படி அழுத்தின்றே இருக்கும்போது
மேலே இருக்கிற அந்த இன்னொரு நுனி கீழே இருக்கிற நுனியை பார்த்து அழுதுண்டே சொல்கிறதான், நீயும் நானும் ஒன்றா பிறந்தோம், ஒரே மாதிரி பூஜையை ஏற்றுண்டோம், ஒரே மாதிரி நைவேத்தியத்தை சாப்பிட்டோம், ஒரே மாதிரி எல்லாரும் வந்து பூஜை பண்ணால் நம்மளை ஒரே மாதிரியே பார்த்துண்டா. ஆனால் நீ பண்ண பாக்கியம் நான் பண்ணலை. நீ பாரு, நீ வந்து ராமர் வந்து அவராகவே அவர் திருவடியில் ஒன்று எடுத்துட்டார். ஆனால் எனக்கு என்ன, அவர் என்னை வந்து அழைச்சிக்காததுனால நானாகவே அவர் திருவடிக்கு வந்துடுறேன்னு இன்னொரு நுனி தானாக உடஞ்சி விழுந்துருது அப்படின்னு ஒரு கவி வர்ணித்தார். இந்த மாதிரி இந்த சீதா கல்யாணம் விவரம், இது சீதா கல்யாணமே 2 மணி நேரம் பிரவச்சனம் பண்ணலாம். ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அந்த கட்டங்கள். விஸ்வாமித்ரர் வர்றது, இவர் அழைச்சின்னு போகிறது, அந்த சித்தாசிரமத்துக்கு வர்றது, மிதிலா நகரத்துக்கு வர்றது, இப்படி எல்லாம் அப்படி ஒரு அம்சமான சீதா கல்யாணம். நம்ம ராமர் இது வந்து நம்ம குருநாதர் அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்த ராமர் 2021 எதிர்ச்சே கும்பகோணம் போனார். அங்கே போய் ஒரு அழிச்சன் வந்தார். பொதுவாக இந்த மாதிரி அழிச்சன் வந்தால் சுவாமி அண்ணா வந்து ஆற்றுலே வச்சுப்பார், பூஜை பண்ணிவிட்டு யாருக்கு சத்பாத்திரமோ அவள்கிட்ட கொடுத்துருவார். இவர் வந்த நேரம் சாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டா. வந்து சில நாட்கள்லேயே சாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம்னா 108 பேர் பாராயணம் பண்ணணும், 4 வேதங்க பாராயணம் பண்ணணும். இந்த பாரத தேசத்தில் எவ்வளோ முடியுமோ அத்தனை ஜலத்தை கொண்டு வரணும், நதி ஜலம், சமுத்திர ஜலம், அதங்கமாக இருக்கக்கூடிய ஹோமங்கள், அப்புறம் அந்த கலச அபிஷேகம் பண்ணி, சீதா கல்யாணம் பண்ணி, பிரவச்சனம் பண்ணி, அத்தனையும் பண்ணி ஒரு சாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டு 21/6/2021 முடிஞ்சது. முடிஞ்ச உடனே அண்ணா என் கையில் கொடுத்து நீ ஆராதனை பண்ணு அப்படின்னு கொடுத்த ராமர். இவருக்குள்ள ஸ்பெஷல் என்னென்னா, இவர் ஆற்றுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு பர்சனலாக நான் பார்த்தேன்னா, நடக்காத கல்யாணம் ஆற்றுல நடந்தது, தீராத ரோகம் தீர்ந்தது, என் மனசில் நிறையா விசாரங்கள் எல்லாருக்கும் உள்ளது தானே. பாகவதம் சொல்லிட்டா போதுமா, அவாவாளுக்குன்னு ஒரு கஷ்டம் வரத்தானே வரும். இவர் ஆராதனை பண்ண 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 என்னன்னா, அது எங்கே போனதுன்னே தெரியல, சூரியனை கண்ட பனி போல விலகிடுது. அதனால் அப்பேற்பட்ட மூர்த்தி, இந்த ஆனந்தம் எனக்கு இல்லை, நான் ஒண்டி அனுபவிச்சா போதுமோ, எல்லாருக்கும் கொடுக்கணுன்றதுனால தான் ராமகிருபா தர்பார் அப்படின்ற ஒரு சம்ஸ்தையை ஆரம்பித்து இந்த சுவாமியை யாரெல்லாம் கூப்பிடுறாலோ அவாத்துலேயும் க்ஷேமம் வேணுமோனோ, மங்களம் எல்லாருக்கும் வேணுமோனோ, அவர் வந்து கொஞ்ச நேரம் நம்ம கூட இருந்து ஒரு 1.5 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் சத்சங்கம் அனுபவிச்சுட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிடுவார் அவர். அப்படின்றது ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 23, 25, 24 தடவை ஆயிடுத்து. மெட்ராஸ்லேயே கிட்டத்தட்ட மெட்ராஸில் தான் நிறையா வரிசையாக பண்ணிட்டுருக்கேன். 24, 25 தடவை ஆயிடுத்து. செப்டம்பர் மாதம் தான் ஆரம்பித்தேன், மாலை பட்சம் முன்னாடி தான் ஆரம்பித்தேன். எல்லாரும் நிறையா பேர் கூப்பிடுறா. அவளுக்கு அந்த பக்தி பஜனையிலையும் இந்த பகவத் குணத்துலேயும் உள்ள ருச்சி அப்பேற்பட்ட இது. அது மாதிரி ஒரு சத்சங்கமானது நடக்கிறது. இங்கே சாதாரணமாக ஒரு சின்னதாக ஒரு ராமகிருபா தர்பார் நடத்தணும் தான் நான் கண்ணாட்ட சொல்லியிருந்தேன். நான் என்னுடைய பிராண சக்கா, நாங்கள் வந்து 2007 எனக்கு தெரியும் கண்ணா. எனக்கு நான் இந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கணுன்னாலும் எது பண்ணணுன்னாலும் ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்கும். அது மாதிரிலாம் சொல்லும்போது நம்ம மாத்தில் பண்ணணும் வச்சுக்கலான்னு முதல்லேருந்தே சொன்னால், முதல்ல சாதாரணமாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னான் கண்ணா. சரி நம்ம நீயும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோ, நம்ம ஜனவரி மாதம் நன்னா பண்ணுவோம். ஆரம்ப காலத்தில் சொன்னேன், எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்கண்ணா, நன்னா பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தான். சரி நான் டைம் தரேன், ஜனவரி மாதம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம். அதுவுமே நம்ம ஆற்றுல பண்ணலாம், ஆகமும் ரொம்ப சௌரியமாக இருக்குது. அதான் இந்த மாமி சொல்லிகிட்டே இருப்பா, மாம்பழத்தில் நல்லா ஆகும், பக்தாலாக சேர்ந்து இருக்கிறது கிடைக்கிறதே துர்லபமாக இருக்கும். நிறையா இடத்துக்கு போனேன், இந்த மாதிரி ஒரு இடம் எனக்கு கிடச்சதே இல்லை. ஏதோ நிறையா இடத்துல போய் அடிபட்டு இப்போ தான் கிடச்சிருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இடம். மேலே பண்ணணும்னா ஹவுஸ் ஓனர் கூப்பிட்டு கீழே இந்த இடத்துல பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாள். இந்த மாதிரி ஒரு மனசு வேணும்ல. ஹவுஸ் ஓனர்லாம் இப்போ என்னென்னா, ஐயோ சத்தம் பிடிக்கல, பஜனை பண்ணாதே, எங்கேயா மண்டபத்தில் வச்சுக்கோன்னு சொல்கிறவா தான் இருக்கா. எல்லாரையும் குறை சொல்கிறேன்னு நினைக்க வேண்டாம், லௌகீகமாக அப்படி தான் இருக்குது. அப்படி இருக்கிறவா இந்த இடத்த கொடுத்து இங்கே பண்ணுன்னு சொல்கிறது, இது எவ்வளோ வசதியாக இருக்குது. நானுமே முதல்ல வந்து பார்த்தேன் வண்டியெல்லாம் நின்று இருக்கும்போது. ஆனால் இப்போ இந்த ஸ்டேஜெல்லாம் போட்டு பார்த்தா ஏதோ பஜனைக்காக வச்சா மாதிரி, கார் வச்சு நிறுத்துறதுக்கு மாதிரி இல்லை, சத்சங்கம் நடத்துறது போல் ஒரு ஹால் மாதிரி ரொம்ப அருமையாக அமைஞ்சிருக்கு. நம்ம ராமநாத ஐயர், அப்புறம் நம்ம பத்மாவாமி, சின்னப்பதுலேருந்தே தெரியுமா, நாங்கள் இங்கெல்லாம் 2000 வந்தோன்னா அங்கே சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது நான் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடுவேன், ஆகாரத்துக்கு வந்துடுறேன், ரெடி பண்ணிவிடுவேன். மாமி சமைச்சான்னா அப்படி இருக்கும் கைவண்ணம். மாமி வைக்கிற வெத்த குழம்பு சொல்லி, இந்த தக்காளி தொக்கு வெத்த குழம்புலாம் அபாரமாக இருக்கும். அப்படி ஒரு சமைப்பான். இங்கே வந்து சாப்பிட்டா, அதுவும் நார்த் இந்தியன்லாம் ரொம்ப சாப்பிட்டுட்டே தான் நம்மளுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக சாப்பிடணுன்னு ஒரு ஆசை இருக்கும். ஒன்றும் சொன்னால் போதும் அப்படி ரெடி பண்ணி, அப்படி ஒரு அன்னபூர்ணி மாதிரி அந்த விஷயத்தில் பார்க்கவே மாட்டான். எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு 5-6 வருஷம் முன்னாடி உடம்பு சரியில்லை, இங்கே தான் இருந்தோம். அப்போ இருக்கும்போது ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவேன், தினமும் ஆகாரம் வந்துடும் இங்கேருந்து.
ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் வந்துடும், அங்கேயும் வந்துடும், ஒன்றும் கூட குறைக்க மாட்டா. நான் சொல்லுவேன், கொஞ்சமாக கொடுங்க மாமி, ஏதாவது ஒரு சாதம் இருந்தால் போதும், கறி கூட்டு எல்லாத்தையும் கேரியில் போட்டு அனுப்புவா. அப்படி ஒரு அன்னபூர்ணி. அதே மாதிரி மாமாவும் பரமஸ்ரத்தா, அவரும் என்னை குழந்தையிலேருந்து பார்த்துட்டுருக்கார். அப்போல்லாம் வரும்போது பார்த்துட்டுருக்கார். மாமாவும் ரொம்ப ஸ்ரத்தை, இதில் ஸ்ரத்தை இருக்கிறதுனால தான் இப்படிலாம் நடக்கிறது. அதனால் கண்ணாட்ட சொல்லியிருந்தேன், மேலே தான் நடத்துறதா இருந்தது, ஆனால் இங்கே இப்போது இப்படி விமர்சையாக நடந்தது. அதனால் இந்த பரம பக்திமானவன், பரம சிவபக்தன், அவருடைய அண்ணா இருக்கார் கார்த்தி, அவர் ரொம்ப பரிச்சயம் கிடையாது, அதனால் வரமாட்டேங்கிறது. அவருக்கும் எல்லாரும் இங்கே முதல்ல ஆற்றுல கல்யாணம் வரணும், வந்துட்டே இருக்குது. அதனால தான் இவர் வந்திருக்கார். உண்மை அதுதான். சீக்கிரத்தில் நீங்களே எல்லாரும் சேர போகிறோம் நம்ம கல்யாணத்தில், அதுதான் உண்மை. சீக்கிரத்தில் நடக்க போகிறது. ஏன்னா அவர் வந்தால் அது நடக்கும் உண்மையாகவே, அப்படி நம்புகிறோம் எல்லாரும். நம்ம எல்லாரும் திரும்ப கல்யாணத்தில் சேருவோம். அப்படி ஒரு அமோகமானது இருக்குது. அதனால் அவருக்கும் எல்லாம் உத்வாகமாகி மேலும் க்ஷேமம் கிடைக்கணும். பரம பக்திமான் இவர் போகாத க்ஷேத்திரமே கிடையாது. பாரத தேசம் முழுக்க சஞ்சாரம் பண்ணி எல்லா இடத்துலையும் சுற்றி எல்லா சிவக்ஷேத்திரம் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வந்திருக்கார். அப்பப்போ சொல்லுவேன், நீ அழிச்சுன்னு போன்னு. ஆமாம், நீங்கள் இருக்கிற காரியத்தில் இப்படி தான் சொல்லுவேன். அப்புறம் கடைசியில் அப்படி தான் இருக்குது சூழ்நிலை. நம்ம கோவிந்தபுரம் போயிட்டேன்னா ஒரு 1200 மாடு என்னை நம்பி தான் இருக்குது. அங்கே அண்ணா வந்து ஏதோ பெரிய ப்ராப்ளமாக இருந்தால் அவர்கிட்ட போவேன். பாக்கி சின்ன ப்ராப்ளம் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லாம் நானே பார்த்துட்டுருவேன். எல்லாருக்குமே தெரியுமே, 2 பேரை வச்சுன்னு ஒரு காரியத்தை மேய்க்கணுன்னா எவ்வளோ கஷ்டம். ஒரு 45 பேர் இருக்கா, அதாவது ப்ராப்ளம் வந்தால் அதை சரி பண்ணுறது, பட்டுவாடா பண்ணுறது. அதனால் கோசாலை பொறுப்பை குருநாதர் என்கிட்ட கொடுத்தார். இது யாருக்கிட்டையுமே சொன்னதில்லை, இப்போ தான் சொல்கிறேன் நான். அண்ணா அந்த கோசாலையை பொறுப்பை கொடுத்துக்கும்போது என்கிட்ட சொன்னார், நான் வந்து இவ்வளோ நல்லா பஜனை பண்ணி இவ்வளோ பிரசித்தமாக இருக்கேன்னா அது ஒருத்தர் குரு கிருப்பைன்னு வா, ஒருத்தர் பாண்டவனுடைய கிருப்பைன்னு வா, ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்றும் சொல்லுவா. எனக்கு நீ பர்சனலாக கூப்பிட்டு கேட்டேன்னா நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, என் குருநாதர் வந்து 83லேருந்து 88, 89 வரையும் ஒரு ஃபார்ம் வச்சு நடத்தியிருந்தார். அப்போல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு பிரவൃத்தி இல்லை, ஏதோ ஒன்று பண்ணி நல்லா சக்ஸஸ் ஆகணுன்ற ஒரு எண்ணம் இருந்தது அவருக்கு. தன்னுடைய சொந்த ஊரில் ஒரு ஃபார்ம் வச்சு நடத்தினார். அப்போ தான் இந்த ஜெர்சி ஃப்ரிஷியன் மாடெல்லாம் வந்து பிரசித்தமான சமயம். அதிலலாம் வச்சு நடத்தினார். நன்னா போடினது. திடீர்னு பார்த்தா அப்போ தான் இந்த கோமாரி அவுட் பிரேக் வந்தால் நூற்றுக்கணக்கான மாடு சாகிறது. அப்படின்னு போது அண்ணா சொல்லுவார், அந்த சமயத்தில் தீவனம் போடுறதுக்கு பணம் இருக்காது, மாடு படுத்த படுக்கையாக இருக்கும், பால் கிடையாது. என்ன பண்ணியிருக்காருனா, கடைசியாக மன்னியோடைய ஸ்ரீமங்கல்யத்தை அடகு வச்சு தீனி போட்டிருக்கார். கடைசியாக அது இருந்தது. அந்த மாதிரி போட்டு ஒவ்வொரு மாடும் வாரத்துக்கு ஒன்று காலமாயிட்டே இருக்கும். என்ன பண்ணுறது, பார்த்துட்டு தான் ஆகணும் நம்ம வச்சுட்டு. அந்த மாடு கடைசி சுவாசம் போகிற பரியந்தம் அதை பார்த்துட்டு, அப்படி அந்த மாட்டுக்கு நான் வந்து எந்த சுயநலமும் இல்லாமல் பண்ணிடுறதுனா நான் இன்னைக்கு இவ்வளோ பிரசித்தமாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நீ கோசாலையை பார்த்துக்கோன்னார் அண்ணா என்கிட்ட. ஸோ உண்மை அதுதான். இப்போ அது கிட்டத்தட்ட அந்த பாதையில் போகிற மாதிரி எனக்கும் தெரியுது. ஏதோ எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம ராமகிருபா தர்பார் ஆரம்பிச்சது, எல்லாரும் கூப்பிடுறா. அதனால் அந்த கோசாலைக்கு செஞ்ச கைங்கரியம். அதனால் நீங்களும் உங்களால் முடிஞ்சதை கோசாலைக்கு பண்ணணும். ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாதத்துக்குன்னா கொஞ்சம் வால்யூம், ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு பசுவுக்கு 3000 ரூபா செலவாகுது. ஒரு மாதத்துக்கு 1000 மாடு இருக்குது நம்மள்கிட்ட. மொத்தம் 1100 மாடு கிட்டே இருக்குது. இதில் என்னென்னா, நம்ம கோசாலையில் தான் வந்து இப்போ நீங்கள் சுற்றி மொத்தம் பார்த்தேன்னா 600-700 பசுமாடு ஒரே இடத்துல நம்ம தேசத்து பசுமாடை பார்க்கலாம் வந்தால். அப்படி ஒரு விசேஷமானது இந்த தமிழ்நாட்டிலே 2-3 இடத்துல தான் இருக்குது மொத்தமே. நான் ஒவ்வொரு நாளும் அப்படி ஒரு நாளைக்கு கோசாலை எடுத்துட்டோன்னா 85,000 ரூபா 90,000 ரூபா செலவாகும். ஒரு நாளைக்கு செலவாகுது. அப்படி ஒரு இது நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்சது இப்போயே கொடுக்கணும்னாலும் கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா நீங்கள் மனசில் வச்சுட்டு கண்ணன்ட்ட பேசலாம். இல்லை நீங்கள் கோவிந்தபுரம் எல்லாரும் அவசியம் வந்து அங்கே கூட கோசாலைக்கு வந்து கொடுக்கலாம். நான் கோஷுதத்தம் நனஷ்யத்தின்னு தர்மோ ரக்ஷதா நான் தான் சொன்னேனே. நம்ம எம்டி ஹேண்டடாக இருந்தால் பகவானால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நம்ம ஏதாவது தர்மம் செஞ்சால் தான், ஐயோ அன்றைக்கி அவன் பண்ணினானே அப்படின்னு பகவான் திரும்பி கொடுப்பார் நம்மளுக்கு. அப்படின்றதுனால அதையும் கலந்துக்கணும். இந்த சீதா கல்யாணமானது மேலே நடக்க போகிறது. எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே நல்லபடியாக சுவாமி உங்கள் எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணுவார். மேலே கன்னிகாதானம், ஸ்ரீமங்கல்ய தாரணம், பிரார்த்தனா பங்கம் 2 பாடி பூர்த்தி பண்ணின்று. வஸ்திரம் எடுத்து பாலா வஸ்திரம் உபச்சாரமாக வச்சிரு. வஸ்திரத்தை கண்ணா அப்பா அம்மா 2 பேரையும் வர சார், அம்மாவையும் வர சார். அந்த தேங்காய் 2 தனியாக ஒரு தாம்பாளத்தில், வெத்தலை பாக்கு பழம்.
2 பழம் வச்சா போதும், ரொம்ப தேவை. வெத்தலை பாக்கு, பஞ்சபாத்திர உத்தரணி, 2 தேங்காயும் வச்சிரு. மாமா அவங்க அப்பா கையில் கூடாது, கிட்டக்கு வந்துருங்க. இங்கே சுவாமி கிட்ட வந்துருங்க. இங்கே வந்து இந்த பாலா நிற்கிற மாதிரி நின்றுக்கோங்க. இங்கே வந்து அம்மா கையில் பஞ்சபாத்திர உத்தரணி கூட. அந்த தாம்பாளத்தில் 3 உத்தரணி ஜலம் விடுங்கோ. சமர்ப்பையா மாசான்னு சொன்ன உடனே அது இதை பிடிச்சிட்டு தேங்காய் பிடிச்சிட்டு நீங்கள் ஜலத்தை கீழே விடணும். 2 சொட்டு 3 விட்டுல ஜலம் விடுற அளவுக்கு விடுங்க. கன்யாம் கனக சம்பன்னாம் சர்வாபரணபூஷிதாம் தாஸ்யாமி விஷ்ணவே துப்யம் பிரம்மலோக ஜிகீஷயா. கன்யாம் கனக சம்பன்னாம் சர்வாபரணபூஷிதாம் தாஸ்யாமி விஷ்ணவே துப்யம் பிரம்மலோக ஜிகீஷயா. கன்யாம் கனக சம்பன்னாம் சர்வாபரணபூஷிதாம் தாஸ்யாமி விஷ்ணவே துப்யம் பிரம்மலோக ஜிகீஷயா. ஸ்ரீராமச்சந்திரகராரவிந்தே சமர்ப்பயாமாச. அவட்ட கொடுத்துரும். லக்ஷ்மீர்யஸ்ய பரிக்ரஹः கமலபூः கமலபூः சூனுः கருத்மான் ரதः பௌத்ரௌ சந்திரவிபூஷணः சுரகுருः சேஷश्च சஸ்யையாசனः ब्रह्माण्डं वरमन्दिरं सुरगणाः यस्य प्रभोः सेवकाः सत्रैलोक्यकुटुम्बपोषण परः कुर्यात् कुर्यात् सदा मङ्गलं सुलग्ने सावधान शूर्ते सावधान. ब्रह्मा वायुगिरीश शेष गरुडाः देवेन्द्र कामो गुरुः चंद्रार्को वरुणानलो मनुयमो वित्तेश विघ्नेश्वरो नासत्यो निरृतिः मरुद्गणयुता पर्जन्यमित्रादयः सस्त्रीकाः सुरभुवङ्गवाः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वां मङ्गलं सुलग्ने सावधान मुते सावधान. विश्वामित्रपराशरौर्वभृगवः अगस्त्यः पुलस्त्यः क्रतुः श्रीमानत्रिमरीचिकौस्तुभवरवः शक्तिर्वसिष्ठोऽङ्गिराः माण्डव्योजमदग्निः गौतमभरद्वाजादयस्तापसाः सस्त्रीकाः मुनिपुङ्गवाः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वां मङ्गलं सुलग्ने सावधान. मान्धातानुगुशुम्बरीश सुगरौ राजा प्रतुर्हेगयः श्रीमान् धर्मसुतो नलो दशरथः रामो ययातिर्यदु इक्ष्वाकुश्च विभीषणश्च भरतः चोत्तानपादोद्भवाः इत्येते भुवि भूभृतः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वां मङ्गलं सुलग्ने सावधान. अश्वत्थो बदरीश चन्दनतरुः मन्दारकल्पद्रुमौ जम्बू नित्यगदौप चूततरलाः वृक्षाश्च ये क्षीरिणः सर्वे ते बलभिश्रितं वनचयौ वैभ्राजितं भ्राजितं रम्यौ चैत्ररथं सुचन्दनवनं कुर्वन्तु वां मङ्गलं सुलग्ने सावधान ते सावधान. गौरी श्रीरतिश्च कद्रुविनते ज्योतिस्तु पूर्णावती सावित्री सरस्वती च सुरभिः सत्यव्रतादि अरुन्धती
स्वागा जाम्बवती रुक्मिणी दुःस्वप्न विध्वंसिनी वेलाश्चाम्बुनिधे समीकर गुरु कुर्वन्तु माम् आदित्यादिनवग्रहाः शुभफलाः मोक्षादयोराशयः नक्षत्राणि सयोगाश्चातिथयः सद्देवताः सद्गणाः मासाब्दकुतवः तथैव दिवसाः सन्ध्यादयो रात्रयः सर्वे स्थावरजङ्गमाः प्रतिदिनो कुर्वन्तु मां मङ्गलं सुलग्ने सावधाना गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा भीमरती फल्गु सरयूः श्रीगंडकी गोमती कावेरी कपिला प्रयाग सरलाः वेत्रावती यातयः नित्ययः श्रीहरिपाद पंकज भवाः कुर्वन्तु वां मंगलो सुलग्ने सावधान लक्ष्मी नारायण ध्यान सावधान அப்படியே இதுல அதை எடுத்துடலாம். இந்த தாம்பாளத்துல கொட்டி வச்சு இந்த இதை போட்டுட்டு கற்பூர தீபம் காமிச்சிட்டு உதிரி புஷ்பம் முழுக்க சுவாமிக்கு போட்டுட்டு அப்படியே நைவேத்தியம் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு பிரார்த்தனை போது இது வச்சுக்கோ, கற்பூரம் ரெடியா வச்சுக்கோங்க. ரெடியா இருக்கா? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते मांगल्यं तन्तु नानेना जगज्जीवन हेतुना कंठे बध्नामि सुभगे तुंजीव शरदां शतम् सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते मांगल्यं तन्तु नानेना जगज्जीवन हेतुना कंठे बध्नामि सुभगे तुंजीव शरदां शतम् दीपाराधना कांचन फैन ऑफ सीता सीता राम सीता 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 सीताराम 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 बोलो सीताराम अरे सीताराम 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 नीलमेघनिभाकारं बालागसमानतेनो नीलाम्बरानुजं गोपालकं नीलालकं आलोकये रुक्मिणी कल्याण गोपालम् द्वारकापुर मंटपे द्वादशादित्य सन्निधे उदिरत्न सिंहासने भूसुरगणे विरासने सुखासीनं विश्वमङ्गलदायिनं नीरयोगि संसेवनं देवकी वसुदेव अष्टमहिषी समेतं अमरनारी सुदेवेन पुष्टपुष्टजनावृतं तुम्बुरुगीतं नित्यजनसमादृतं ईश्वरम् अपराजितं दृष्टसर्वलोकजातं देवराजादि चंद्रानना वैशी भामा जाम्बवती सत्या मित्रविंदा भद्रा लक्ष्मणा कालिंदी नायकं नंदनंदनम् आश्रित वृंद वृंदारक वंद्यं नंदित नारायण सीत नंदनम् आनंदम्
ఆలోకయే రుక్మిణీ కళ్యాణ గోపాలం. జానకీకాంత స్మరణం. రామ రామ. నైవేద్యం ఎడుతున్నాం. చక్కెర పొంగల్ ఎడుతున్నాడు. పన్ను నీ ఇది పన్ను చక్కెర పొంగల్. కళ్యాణ వైభవం సీతా కళ్యాణ వైభవం. శ్రీరామచంద్రులకు శోభనము నేడు ప్రేమతో బంధువుల పిరువనంబుదురు. కళ్యాణ వైభవం సీతా కళ్యాణ. ఇక్ష్వాకు వంశాన పుట్టిన హరిని రక్షించమని మృక్కెదను రాఘవుల. కళ్యాణ సీతా కళ్యాణ. కొట్నంబు పెట్టమని యత్నంబు చేసి కొట్నంబు కై చాల పరిపూర్ణముఖను. కళ్యాణ వైభవమే సీతా కళ్యాణ. శ్రీరామ జయ జయ సీతా మనోహరా. కారుణ్య సాగరా కరుణానిధే జయ జయ. ఆయజుని కన్నటి కనకనుడా గోపాల. మాయలల్ల తెలిసేరా మాధవ పాదమునీరా. ఇంద్ర కన్నా తని అరగడం దేవతులు ఎదిరించి గోవుల. కమ్మతని తుగవచీన మాధవ పాదమునీరా. రారా నా రాజకుమారా రారా స్వామి రామ రారా. నలు కీళ ఇన్ని పాదము నీరా. బంగారు పలకలు వేసి నదిరా. శంఖచక్ర చాదరు దయ సాయరా. లఘుమోము కలవా నైతగట నామ కరుణి. జగమేను సురుని సీతారాఘవుని. బోధతో పలుమారు పూజించి నేను ఆరాధ్యచు. త్యాగరాజ సన్నుతిని. పూల చెండ్లాడనే శ్రీరాముడు పుష్పచండ్లాడనే. బాలరో వినరేస భక్త సమానుడే కోలాగలముతో జానకితోను కూడి. పూల చెండ్లాడనే శ్రీరాముడు పుష్పచండ్లాడనే. సకల జనలు పొగడ శ్రీరాముని కీర్తి సభలోను కొనియాడ. పదగజాజుగ రేకుల వర్షము సంతోష తీర్థుని. పూల చంద్రాడనే శ్రీరాముడు. మంగళమూర్తి విడే శ్రీమతి మహిమ కల్పిన వాడే. పంకజనయనరో భద్రాద్రివాసుడే సీతా సమేతుడే. మూల చంద్రాడనే శ్రీరాముడు పుష్పచంద్రాడనే. మధ్యమో పంచమో. బోలా పుండలీక వరదా జానకీ కాంత స్మరణం. రాజా రామచంద్రమూర్తికి. హే దయాళువా రామ హే కృపాళువా. హే దయాళువా
घालची माझे अंतर तिथी प्रती रामा काय विनंती दास मी तुझा रामा वाट पागतो ये रामा कर्णनागतो हे दयाळुवा रामा हे कृपाळुवा दयालुवा सत्य स्वामी राघवा सीताराम राजाराम सीताराम सीताराम राजाराम सीताराम राजाराम सीताराम राजाराम सीताराम राजाराम सीताराम राजाराम सीताराम राजाराम सीताराम ராஜாராம். இப்போ ஒரு பாட்டு பாட போறேன். இது கண்ணனுக்காக அவனுக்கு பிடிச்ச பாட்டு. அவன் பரமேஸ்வரன் பக்தன், அதனால இப்ப இந்த சமயத்துல பாட மாட்டோம். ஆனா அவனுக்காக ஸ்பெஷல். भोलानाथा उमापते शंभो शंकर पशुपते भोलानाथा उमापते शंभो शंकर पशुपते भोलानाथा उमापते शंभो शंकरा पशुपते भोलानाथा उमापते शंभो शंकरा पशुपते नंदीवागना नागभूषणा नंदीवागना नागभूषणा नंदीवागना नागभूषणा नंदीवागना नागभूषणा चंद्रशेखरा जटाधरा चंद्रशेखरा जटाधरा गंगाधर गौरी मनोहरा गंगाधर गौरी मनोहरा गंगाधर गौरी मनोहरा गंगाधर गौरी मनोहरा गिरिजा कांता सदाशिवा कांता सदाशिवा गिरिजा कांता सदाशिवा बोल हर 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 भोलानाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते हर 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 भोलानाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते 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 शूलधरा ज्योति प्रकाशा शूलधरा ज्योति प्रकाशा शूलधरा ज्योति प्रकाशा शूलधरा ज्योति प्रकाशा विभूति सुंदरा परमेशा विभूति सुंदरा परमेशा बम 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 डमरुकनाथा बौ 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 डमरुकनाथा बौ 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 डमरुकनाथा बौ 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 डमरुकनाथा पार्वती रमणा सदाशिवा पार्वती रमणा सदाशिवा पार्वती रमणा सदाशिवा रमणा पार्वती रमणा सदाशिवा पार्वती रमणा हर 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 भोलानाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते भोलानाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते नाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते भोलानाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते भोलानाथ उमापते भोलानाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते भोलानाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते हर 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 भोलानाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते हर 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 भोलानाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते भोलानाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते हर हर भोलानाथ उमापते शंभो शंकर हरुपते भोलानाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते पार्वती पतये सुंदर ते ध्यान उभा विठेवरी सुंदर ते ध्यान उभा
विठेवरी करते जाण उभा विठेवरी कर कटावारी हे मुनिया कटावारी हे मुनिया कर कटावारी हे मुनिया कटावारी मोटे मुनिया मुनिया हे मुनिया हे मुनिया मुनिया गळा तुलसी हार काचे पीतांबर तुळसी हार काचे पीतांबर गळा तुलसी हार काचे पीतांबर तुळसी हार काचे पीतांबर आवडे निरंतर हे ध्यान आवडे निरंतर हे ध्यान ओ हे ध्यान हे ध्यान हे ध्यान मकर कुंडल दलपति शवनी मकर कुंडल दलपति शवनी गणपति श्रवणी गणपति शवनी गणपति श्रवणी कंठी कौस्तुभ मणि विराजित कौस्तुभ मणि विराजित कंठी कौस्तुभ मणि विराजित कौस्तुभ मणि ओ विराजित 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 तुका मने माझे निती सर्व सुख माझे तेमची सर्व सुख पाहीन श्रीमुख आवडी श्रीमुख आवडी पाहीन श्रीमुख आवडी श्रीमुख आवडी ओ आवडीन 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 आवडी विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल 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 जय जय विठ्ठल 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 जय जय विठ्ठल बोलो विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल बोलो विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल 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 जय जय विठ्ठल 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 जय जय विठ्ठल बोलो विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल 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 जय जय विठ्ठल 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 जय जय विठ्ठल கடைசி ஒரு அபங்கம் யாரெல்லாம் எழுந்து ஆடணும்னு நினைக்கிறீங்களோ எழுந்து ஆடலாம் ஹாரிரே ரங்கம் மாதி ஹாரிரே ரங்கம் மாதி ஹரிரே கிருஷ்ணம் மாதி ஹரிரே ரங்கம் மாதி ஹரிரே கிருஷ்ணம் ஹரிரே ரங்கம் மாதி ஹரிரே கிருஷ்ணம் மாதி ஹரிரே ரங்கம் மாதி ஹரிரே கிருஷ்ணம் மாதி ஹரிரே ரங்கம் மாதி ஹரிரே மாதி ஹரிரே ரங்கம் மாதி ஹரிரே கிருஷ்ணம் மாதி ஹரிரே ரங்கம் மாதி ஹரிரே கிருஷ்ணம் மாதி ஹரிரே ரங்கம் மாதி ஹரிரே கிருஷ்ணம் மாதி நானும் எழுந்துட்டேன் எல்லாரும் எழுந்துக்கோங்க ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர்ட்ட ஒருத்தர் போனாராம்
ஒரு குழந்தைய அழைச்சிட்டு இவன் அடிக்கடி சக்கரை சாப்பிட்டுட்டே இருக்கான், சொன்னா கேட்க மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு அழைச்சின்னு போனாராம். நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு. அவர் மௌனமாவே இருக்கார். சரி, ஒரு சொல்ல பிடிக்கல போல இருக்கு அப்படின்னு விட்டார். திருப்பி அதே குழந்தைய ஒரு வாரம் அழைச்சின்னு வரும்போது, ஏய் நீ இனிமேல் சக்கரை சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு. ஏன் ஒரு வாரங்க அப்புறம் சொல்றாருன்னா, ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி வரையும் அவர் சாப்பிட்டு இருந்திருக்கார். அதனால தான் அதை சரி பண்ணிட்டு தான் இன்னொருத்தட்ட சொல்லணும். அதனால உங்களை எழுப்பணும்னா நானும் எழுந்துக்க வேண்டியிருக்கு. ஹரிரே ரங்கம் மாதி, ஹரிரே கிருஷ்ணம் மாதி, 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 ரங்கம்மா மாதி ரங்கம்மா மாதி, ஓ ரங்கம்மா மாதி ரங்கம்மா ரங்கம்மா மாதி, ஓ ரங்கம்மா மாதி ரங்கம்மா ரங்கம்மா மாதி, ரங்கம்மா ஓ ரங்கம்மா மாதி ரங்கம்மா மாதி, ரங்கம்மா முக்தாபலனதனாங்கி முக்தாபலனதனாங்கி, பீதாம்பர அங்கஜாங்கி பீதாம்பர முக்தாபலனதனாங்கி பீதாம்பர அங்கஜாங்கி முக்தாபலனதனாங்கி, பீதாம்பர அங்கஜாங்கி, முக்தாபலனதனாங்கி பீதாம்பர அங்கஜாங்கி முக்தாபலனதனாங்கி, பீதாம்பர அங்கஜாங்கி, முக்தாபலனதனாங்கி பீதாம்பர அங்கஜாங்கி முக்தாபலனதனாங்கி, பீதாம்பர அங்கஜாங்கி, சரணி வாலு வியாலே வாங்கி ரங்கம்மா ஓ கரணி வாலு வியாலே வாங்கி ஓ ரங்கம்மா மாதி ரங்கம்மா ரங்கம்மா மாதி, ரங்கம்மா ஓ ரங்கம்மா மாதி ரங்கம்மா ரங்கம்மா மாதி, ரங்கம்மா தேகுடா பாவுலி தேகுடா బావులి ఉభి మాది మావులి ఉభి మాది మావులి దేగుడా బావులి ఉభి మాది మావులి దేవుడా బావులి ఉభి మాది మావులి దేగుడా బావులి ఉభి మాది మావులి దేవుడా బావులి ఉభి మాది మావులి విశాంతి సావులి రంగమ్మ ఓ నాది ఆవులి రంగమ్మ విశాంతి సావులి రంగమ్మ ఓ నాది ఆవులి ఓ రంగమ్మ హరి రంగమ్మ మాది రంగమ్మ రంగమ్మ మాది ఓ రంగమ్మ రంగమ్మ మాది రంగమ్మ రంగమ్మ మాది రంగమ్మ ఓ రంగమ్మ మాది రంగమ్మ రంగమ్మ మాది రంగమ్మ రంగమ్మ మాది రంగమ్మ రంగమ్మ మాది రంగమ్మ విఠేవరి నీఠేవుమి దేవరి నీడేవుమి సజే చంద్రభాగే తీరి సాగే చంద్రబాగే మిట్టేవరి నీఠేవుమి సాజే చంద్రభాగే తీరి దేవరి నీడేవుమి సాగే చంద్రబాగే మిట్టేవరి నీఠేవుమి సాజే చంద్రభాగే తీరి దేవరి నీడేవుమి సాగే చంద్రబాగే విఠేవరి నీఠేవుమి సాజే చంద్రభాగే తీరి దేవరి నీడేవుమి సాగే చంద్రబాగే నామయాది కైవారి రంగమ్మ ఓ రామయాచి గైవారి రంగమ్మ నామయాది కైవారి రంగమ్మ ఓ రామయాచి గైవారి ఓ రంగమ్మ రంగమ్మ మాది రంగమ్మ రంగమ్మ
विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग बोलो विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग 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 पंढरीनाथ महाराज की இந்த மாதிரி ஒரு சத்சங்கம் நடக்கணும்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் நம்ம ராமநாதன் ஐயர், பத்மா அவ தம்பதிகள், அப்புறம் அவர் புத்திரர் கண்ணன், அவளுடைய முதல் அந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தானே எல்லாத்துக்கும் காரணம். அதனால் அவர்களுக்கு கிருத்தஜ்ஞத்தை. உடனே இங்கே சத்சங்கம் நடத்தணுன்னா ஆற்றுல எல்லோரும் வந்தால் உட்கார முடியாதுன்னு இங்கே பார்க்கிங்கே ஒதுக்கிடலான்னு சொன்ன இந்த வீட்டுக்கார ஹவுஸ் ஓனர் அவளுக்கு ஒரு கிருத்தஜ்ஞத்தை. அவளுக்கும் பகவான் நல்ல க்ஷேமத்தை கொடுக்கணும். நம்ம பாடும்போது என்னதான் நான் அண்ணா பாடினாலும் ஏதாவது பண்ணினாலும் ஏதோ நான் பாடுறேன்னு தான் நினைக்கிறேன். அதனால தான் இருக்கிறேன். அதனால் நம்ம பாடுறது உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து சேரணுன்னா அதுக்கு மைக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்மளுக்கு எப்படின்னா அது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கணும். நேற்றுக்கு சாயந்தரம் 2 மணி நேரம் பஜனை, இப்போ ஒரு 4 மணி நேரம், இன்றைக்கி சாயந்தரம் ஒரு பஜனை இருக்குது நங்கநல்லூரில். இது முடிச்சுட்டு நான் கோயம்புத்தூரம் போகிறேன். அதனால் இதுக்கு நம்ம இப்போ பேசும்போது என்ன ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறேனோ அதே இதிலே பேசின்னு இருந்தால் ஒன்றும் ஆகாது. நான் பாட்டுக்கு உற்சாகத்தில் இப்போ கத்திட்டேன்னா சாயந்தரம் காற்று தான் வரும். அப்படின்னும் போது ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்க வேண்டியிருக்கு அந்த தொண்டையை. அதுக்கு ஹிதமாக நம்ம நாகராஜன் இவ்வளோ நன்னா இருக்கும் ஒரு சிஸ்டம்னு தெரியாது எனக்கு. அவர் நான் வச்சுருக்கேன், நீங்கள் வேணும்னா சொல்லுங்கன்னு இந்த தடவை கிருஷ்ணான சபா கதம்போது தான் சொன்னார். நாங்கள் வந்தபோது சரி நாம் பேசுவோம் அப்படி வரணுன்னொடனே அருமையாக இருக்குது சிஸ்டம், ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அதனால் நான் அடுத்ததும் ஒன்று நங்கநல்லூரில் இதே மாதிரியே பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி நான் ஒரு ராமகிருபா தர்பார் பஜனை ஒரு நவம்பர் மாதம் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் நங்கநல்லூரில். அவள் ரொம்ப நன்னா இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு இதே மாதிரி ஒரு கார் பார்க்கிங்கில் நாங்கள் ஒரு 70 பேரை ஏற்பாடு பண்ணுறோம், நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நங்கநல்லூரில் பிப்ரவரி 7 சாயந்தரம், வெள்ளிக்கிழமை சாயந்தரம் 7லேருந்து 8:30. அதுக்கும் அண்ணாவை தான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் வச்சு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு. அதனால் அது இப்போது ரீசெண்டாக 2 நாள் முன்னாடி தீர்மானம் ஆச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி இது ரொம்ப ரொம்ப ஹிதமாக இருந்தது அவர் பண்ணினது. நான் பாடுறது உற்சாகத்தில் பாடுறேன், ஏதோ இருக்கேன். 4 மணி நேரம் தொடர்ந்து வெச்ச கை எடுக்காமல் வாசிக்கணுமே, எல்லாருக்கும் ஒரு கிருத்தஜ்ஞத்தை. அதே மாதிரி நான் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கேன்னா, நம்ம பஜனையில் உட்காந்துக்கிறோன்னா நான் வயசானவா எல்லாரும் வந்தால் ரொம்ப சந்தோஷம், எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தான். ஆனால் ஒரு யங்ஸ்டராக வச்சுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன் நான். ஏன்னா பஜனைன்னா ஏதோ 50 வயசு மேலே உள்ளவாளுக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாதுல்ல. இப்போ நான் இந்த கோஷ்டி ஆயிடுச்சுன்னு தத்தமங்கலத்துக்கு போனேன். அவர் சொன்னார் எல்லோரும் சின்ன பசங்களாக இருக்காளே, எப்படி இத்தனை பேர் உங்களுக்கு அப்படின்னார். நீங்கள் மெட்ராஸ் பாருங்க, தெருவுக்கு தெரு பாகவதால் இருக்கா, அந்த மாதிரி எல்லோரும் பஜனை ரசிகாலாக இருக்கா, எல்லோரும் பண்ணக்கூடியவா. அதனால் அந்த மாதிரி எல்லாம் சின்ன குழந்தைகள் இந்த மாதிரி பார்த்தா 4 பேர் இன்னும் வருவா. அதனால் இந்த யங்ஸ்டர்களாக வச்சுன்னு பண்ணணுன்றது எனக்கு ரொம்ப ஆசை. அதுக்கு அனுகூலமாக பகவான் பண்ணிட்டு இருக்கார் எல்லாம். அப்படி இருந்தால் தானே திவ்யநாமன்னா அப்படி திவ்யமாக ஆட முடியும், ஜம்முன்னு பண்ண முடியும். அதனால் வந்த குழந்தைகள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய கிருத்தஜ்ஞத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். வந்த பாகவதால் நேற்றுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தவரே இவர் தான், இந்த சுப்பிரமணியம் மாமா. அவர் தான் அங்கே ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தார். அது முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி சீதா கல்யாணம் இருக்கணுன்னே இங்கே உடனே வந்துட்டார். பரமஸ்ரத்தை. அவர் பேசும்போதே தெரியுறது. அப்படி நாக்பூரில் இருந்தவர் அவரும் இங்கே வர சொன்னால் இங்கே வந்திருக்கார். அந்த மாதிரி இங்கே வந்தவா இத்தனைக்கும் மிஞ்சி கடைசியாக உங்களுக்கு தான். நீங்கள் எல்லோரும் உட்காந்து பாடினாலும் ஒரு கார்த்தால் ஒரு 9 மணிக்கு ஆரம்பித்து மத்தியானம் 2 மணி ஆகுது. 4-4.5 மணி நேரமாக உட்காந்துட்டு இத்தனை பேரும் பசி தாகம் எதுவும் தெரியாமல் நடுப்புற காஃபி ஜலம் கூட எழுந்து போனேலான்னு எனக்கு தெரியல, ஏதோ போயிருக்கேன். அதனால் உங்களுக்கு தான் முதல் கிருத்தஜ்ஞத்தை சொல்லணும். அதனால் எல்லோருக்கும் இந்த சீதா கல்யாணம் ஆன சமயத்தில் ராமர் எல்லாருக்கும் கட்டாட்சம் பண்ணி யாரை பிரார்த்தித்தாம்ச்ச வரான் சர்வான் பிராப்னியாதிக ராகவாத் அப்படின்னு ராமாயணத்தில் சொன்னது போல் ராமர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டா கிடைக்காதே ஒன்றும் கிடையாது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் எப்படின்னா அது பார்வகம்ச சம்பீதம். அது என்னென்னா சன்னியாசிகள் இந்த உலகத்திலேருந்து விடுபடணும்னு நினைக்கிறவா
சேவிக்கக்கூடிய கிரந்தம் ஸ்ரீமத் பாகவதம். அதில் கிருஷ்ணன் பற்றி சொன்னாலும் கிருஷ்ண பக்தி இருந்தாலும் முதல்லேருந்து பார்த்தேன்னா எல்லாமே ஸ்தோத்திரங்கள், வேதாந்தம், ஞானம் இப்படி தான் இருக்கும். ஆனால் ராமாயணம் என்னென்னா நம்ம குடும்பிகளுக்காகவே வந்தது தான் ராமாயணம். ஒருத்தருடைய சரித்திரம் ஒவ்வொன்றுத்தையும் கேட்டுன்னு வந்தால் அப்பா அம்மாட்ட எப்படி இருக்கணும், மனைவி கிட்ட எப்படி இருக்கணும், தன் நண்பன் கிட்ட எப்படி இருக்கணும், தன் தாசர்கள்கிட்ட எப்படி இருக்கணும், தன்னை சேர்ந்த மந்திரிமார்கள் கிட்ட எப்படி இருக்கணும், தன்னை சேர்ந்தவர்கள்ட்ட எப்படி இருக்கணும், தன்னுடைய சத்ரு கிட்ட எப்படி இருக்கணும்னு காண்பித்த ஒரு பிரபு ராமச்சந்திரமூர்த்தி. அப்பேற்பட்ட ராமச்சந்திரனுடைய கிருப்பையில் எல்லாருக்கும் க்ஷேமம் கிடைக்கணும்னு பிரார்த்திக்கிறேன். மேலே மங்களம் பாடி பூர்த்தி பண்ணுறேன். धन्यांजनी चासूत त्याचे नाव हनुमंत, त्याचे नाव हनुमंत. धन्यांजनी चासूत त्याचे नाव हनुमंत, त्याचे नाव हनुमंत. राम सीता रुक्मी केली, राम सीता बेकरिली, राम सीता बेकरिली, सीता बेकरेली, राम सीता बेकरेली, राम सीता बेकरेली. हनुमंता 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 हनुमंता. आंजनेया 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 आंजनेया. द्रोणगिरी जोनिक लक्ष्मण वांछालीला, लक्ष्मण वांछालीला. ऐसा मारुती उपकारे तुका लोले चरणावारी, तुका लोले चरणावारी. बलभीमा 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 बलभीमा. आंजनेया 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 आंजनेया. पवमान सुतडुबटु पादार नाम रूपमुनतो मंगलम. राजीव नयन त्यागराजादी विनुतमैन नाम रूपमुलको नित्य मंगलम. नित्योत्सवो भवेत् तेषां नित्यश्री नित्यमङ्गलं. तेषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः. लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः. तेषाम् इन्दीवरस्यामः हृदये सुप्रतिष्ठितः. राजाधिराजवेषाय राजकोदण्डवाघवे राजीवचारुनेत्राय रामभद्राय मङ्गलो. जानकीकान्तस्मरणो राम राम. गोपिका जीवन स्मरणो. बोला पुंडली कवरदा सद्गुरुनाथ महाराज की, प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की, सद्गुरु विठलदास महाराज की, समस्त साधु मंडली की, आंजनेय मूर्ति की.